ایک الگ سا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم تو صحابہ کے ساتھ عجیب کریمانہ انداز سے مذاق فرماتے تھے، اور پھر صحابہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑے عجیب انداز سے رہتے بھی تھے۔ ادب کا حال یہ تھا کہ آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کل رات بھر عبادت کر کے تھک تو نہیں گئے نا؟ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم صحابہ کو اس قدر میرے آقا پیار دیتے تھے کہ صحابہ مچلتے رہتے تھے۔ ایک دیہات کے صحابی تھے، دیہاتی تھے، وہ دیہات سے حضور سے روز ملنے آتے تھے، اور وہ بہت بھولے بھالے تھے، اتنے بھولے بھالے تھے۔ وہ نہیں ہوتے نا کچھ لوگ بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ بھولے بھالے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے کھیت کی سبزیاں لاتے اور حضور کو تازہ سبزیاں پیش کرتے، اور کبھی کبھی کیا کرتے کہ اپنی سبزیاں دے کر کے مدینے والوں سے فروٹ خریدتے اور حضور کو لا کے دیتے، حضور کھائیے۔ پھر کبھی خیال آتا کہ حضور علیہ السلام سب کو بانٹ دیتے ہیں، پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، تو حضور علیہ السلام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے فروٹ نہیں کھاتے۔ اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، سبزی بھی دینے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے لیے مدینہ منورہ کے فروٹ مارکیٹ میں جاتے فروٹ خریدنے کے لیے، کہتے ہیں بھائی صبح کا وقت ہے، تازہ پھل دے دو، شام کو انشاءاللہ میں پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ وہ آتے فروٹ لیتے، یا رسول اللہ آپ کے لیے فروٹ خرید کے لائے ہوں۔ حضور مسکراتے فرماتے ٹھیک ہے، حضور کو پیش کرتے، حضور کھا لیتے۔ پھر اس کے بعد دن گزرتا، شام کو آتے، حضور کا ہاتھ پکڑتے، حضور چلیے۔ سرکار کو بازار میں لاتے، فرماتے کیا بات ہے؟ کہا وہ جو صبح فروٹ کھائے تھے نا اس کے پیسے دے دیجئے، صبح جو فروٹ کھائے تھے اس کے پیسے تو دے دیجئے۔ سرکار پھر پیسے ادا فرما دیتے۔ یعنی دیکھیے کس انداز سے زندگی گزرتی تھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب بتائیں اگر کوئی اپنے ساتھ یہ انداز کرے تو ہم کہیں گے کیا مذاق کر رہا ہے، لیکن قربان جائے میرے نبی کی اداؤں پر، حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہی صحابی کا واقعہ ہے۔ میں جب یہ حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میری طبیعت مچلتی ہے، کاش اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہوتا اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کیا مزے ہوتے۔ حضور علیہ السلام اس وہ جو بھولے والے صحابی تھے ایسا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں آئے، بازار میں، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کو سبزی نہیں بھجوائی، اور اتفاق سے حضور علیہ السلام کی طبیعت چاہی کہ آج اپنے گھر میں سبزی پکانا ہے، تو حضور علیہ السلام خود بازار تشریف لائے۔ اچھا حضور بازار خود آتے تھے، سرکار علیہ السلام بازار خود آتے تھے۔ ہم لوگ کی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے، پوزیشن ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ بازار جانے میں شرماتے ہیں، بلکہ اب تو بازار میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ جو بھی لوگ بازار جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اگر گھر کی کوئی بوڑھی عورت کو آپ بازار لانے بھیجے تو حرج نہیں ہے، اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد خود بازار لائے، یہ سنت بھی ہے، مرد خود بازار لائے یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا، کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی بات ہے، ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے۔ اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے۔ تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں، تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں، یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں۔ حضور پیچھے سے آئے، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کی، اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں، بہت مستی کرا۔ یہی ہے نا، یہ کیفیت ہے، یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے۔ آپ ہنس سکتے ہیں، امام نہیں ہنس سکتا۔ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، امام نہیں کھا سکتا۔ آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں، امام نہیں گھوم سکتا۔
آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے بچے شب برات پہ نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کے نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ امام انسان نہیں ہے، اس نے غلطی کی امام ہو کر۔ سوچ بدلو۔ جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا، سوچ میں وسعت پیدا کرنا۔ امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں، بھائی آپ نہیں کرتے؟ امام بھی تو انسان ہے نا۔ بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا، کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ تو حضور علیہ السلام نے بازار میں، اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور سرکار نے فرمایا بوجھو کون ہوں، بتاؤ کون ہوں۔ ہائے ہائے، وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی، اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں، حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم، ریشم سے، کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی۔ انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے، حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی۔ سردی ہو گئی، بخار آ گیا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے۔ تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے۔ توجہ آپ، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت انس کیا کرتے تھے؟ امامہ پیچھے کسکایا، یوں بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد یوں پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے، بکریاں بھی اچھی ہو جاتی، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے، اسی سے تو شفا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا، میری امی مجھے حضور کے پاس لے گئی تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بال میں نے اب تک کے نہیں کٹوائے، اب تک کے باقی رکھے ہیں۔ اب جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو پہلے حضور کا ہاتھ جس بال پہ رکھا گیا تھا اس پہ میں بال پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور پھر اسی بال والے لگے ہوئے ہاتھ کو میں مریض پہ لگا دیتا ہوں تو اللہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب حضور نے کب ہاتھ لگائے تھے؟ پھر وہ زندگی بھر نہاتے رہے، دھوتے رہے، دیکھو، لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا اثر حضرت انس ابن مالک کے سر پر موجود رہا۔ یہ ہے صحابہ کی محبتیں۔ بہرحال اب میں گفتگو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، بات یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا وہ جو کون ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو، مشک کی، نرم نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب میری آنکھ پر آئے تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا، اور میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تھا کہ کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا ابھی کہہ دوں گا حضور ہے تو ہاتھ ہٹ جائیں گے، تو میں پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے حضور کے سینے سے میں نے اپنی پیٹھ لگا دی۔ فرمایا جب حضور کے سینے سے میری پیٹھ لگی، حضور کے سینے کی ٹھنڈک اب تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب دیر ہو گئی تو حضور نے کہتے کیوں نہیں ہو کون ہے؟ تو عرض کی حضور اس غلام کو کون خرید سکتا ہے سوائے آپ کے، یا رسول اللہ اس غلام کو آپ کے سوا اور کون خرید؟ یہ حضور کی زندگی تھی۔ تو بات میں اپنی سمیٹنوں ختم کر دوں تو حضرت اسود سے حضور بڑی مذاق فرماتے تھے، مزہ فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے
काशान अक़दस में मौजूद थे और हज़रत असवद जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब बारगाह रिसालत में असवद हाजिर हुए, हुजूर ने उनको अकेले देखकर चाहा कि हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी उनके साथ दिल लगी फरमाए, मजाक फरमाए। तो सरकार ने फरमाया, ओ असवद, इतना बड़ा हो गया है तू शादी क्यों नहीं करता? जब मेरे सरकार ने कहा ना इतना बड़ा हो गया तू शादी क्यों नहीं करता, हुजूर ने हंसते हुए कह दिया और हजरत असवद ने उसको सीरियस ले लिया, क्योंकि कभी कभी लोग मजाक को सीरियस ले लेते हैं और ऐसा ही हो गया। उस वक्त मजाक उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू आ गए। मेरे सरकार की शान ये थी कि हुजूर किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकते थे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा क्यों रोता है? तो असवद ने कहा आका आप कहते हैं इतना बड़ा हो गया शादी क्यों नहीं करता? या रसूलल्लाह, मुझ जैसे पक्के रंग के आदमी को अपनी बेटी कौन देगा? यहाँ के लोग तो बड़े खूबसूरत है, अंसार मदीना तो हसीन और जमील है आका, कौन मुझे बेटी देगा? बस इतना कहना था। हुजूर की बारगाह में कोई अपनी अर्जी लाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की बारगाह में आया हुआ सवाल कभी रद्द नहीं होता। मेरी माएं और बहनें तवज्जो से सुने, आप भी सुने। जैसे ही असवद ने कहा हुजूर मदीने वाले तो बड़े खूबसूरत लोग हैं, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? दरियाए करम जोश में आया और मदीने मुनव्वरा में जो सबसे खूबसूरत घराना था, सबसे खूबसूरत घराना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा और जा करके उनसे कहना कि मैंने ये रिश्ता लेकर के भेजा है, वो अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ तय कर दें और वो जब तय कर दे तो मेरे पास आना, मैं खुद चलकर तेरा निकाह पढ़ाऊंगा। कुर्बान जाए, करीम आका ने ये बात कह तो दी। असवद की हिम्मत नहीं हो रही थी, हुजूर उनके यहाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। सरकार फरमाते हैं जा और उनसे मेरा नाम कहना, जा और उनसे मेरा नाम कहना। दोपहर का वक्त था, मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप थी, खजूर पकने का मौसम था। ऐन दोपहर के टाइम में उस वक्त कोई किसी के यहाँ जाता नहीं था, क्योंकि लोग तहज्जुद गुजार थे, उनकी रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी। आप जानते हैं आज मेरे साथी कह रहे थे लोग ताखीर से आए हैं या लोग नहीं आए हैं उतने जितने आते हैं। मैंने कहा रात इबादत की इसलिए अभी थके होंगे, हालांकि सहाबा की हर रात शबे बारात थी, सहाबा की हर रात शबे बारात थी, वो इबादत पूरी पूरी रात करते थे। तो दोपहर के वक्त वो आराम करते थे, दोपहर के वक्त तो कोई किसी के घर नहीं जाता था। अगर दोपहर के वक्त तो कोई किसी के घर जाता तो उस कैफियत में जाता जब कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाता या कोई हादसा हो जाता। हजरत असवद गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा असवद। जैसे ही सुना असवद तो दरवाजा खोला। अब चूंकि दरवाजा खोलने के लिए उस घर के जिम्मेदार आगे बढ़े तो एक लौती बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, हुस्न जमाल में यकता थी। अल्लाह अल्लाह, बाप से बड़ा प्यार था, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। ऐन दोपहर के वक्त असवद के आने की इत्तला जब बाप की ज़बानी सुनी तो बाप के पीछे दबे कदमों से चलने लगी और बाप की ओट में खड़ी हो गई कि आखिर कोई हादसा तो नहीं हुआ। दरवाजा खोला गया। हदीस पाक का मफहूम है, तारीखी वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश करना हूं। जिस तरीके से हजरत असवद की आमद पे दरवाजा खुला, साहिब खाना ने पूछा असवद सब खैर तो है इतने दोपहर और चिलचिलाती धूप में इस वक्त? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा हाँ असवद कहो बात क्या है? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हाँ असवद हुजूर ने भेजा है, बात क्या है? अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हाँ अल्लाह के रसूल ने भेजा, कोई बात? रिश्ता। ओहो, दोपहर की चिलचिलाती धूप में 3 मरतबा का अल्लाह के रसूल ने भेजा है। किस लिए? रिश्ता लेकर। साहिब खाना समझे हुजूर ने अपने लिए रिश्ता मांगा है। क्या खुशी होगी, मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाएगी, मेरी बेटी हुजूर की बीवी बन जाएगी, खुशी की इंतहा न रही। लेकिन जब वजह चाहिए, किसके लिए? मेरे लिए। क्या बिजली गिरी होगी? इस वाक़े को अपने जहन में रखें। और एक तरफ एक आदमी है जिसकी 4 साइजिंग है, 200 लूम के 50 कारखाने हैं। उसके यहां कोई बंदा घर के बर्तन धुलता है और सेठानी उस घर की कार में बैठ करके किसी के घर जाए, बड़े घराने में, और कहे मैं रिश्ता लेकर के आई हूं। बोलो उस वक्त तो उस घर वालों की खुशी की कैफियत क्या होगी? हमारी बेटी को इतने बड़े घर से रिश्ता आया। लेकिन अगर घर का कोई फर्द पूछे किसके लिए, सेठानी साहिबा, कब हमारे यहाँ जो बर्तन धुलता है उसके लिए, बोलो उनकी कैफियत क्या होगी?
एक सेकंड में खुशी और उसके फौरन बाद बिजली कैसे गिरेगी उन पे, बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। उधर का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने तो भेजा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे लिए रिश्ता, 3 मरतबा का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा। जब कहा किस लिए, रिश्ते के लिए, उन्होंने सोचा रिश्ता हुजूर ही के लिए, खुश हो गए। लेकिन जब वजाचे किसके लिए, गुमान भी नहीं था, एक हबशी आजाद करदा गुलाम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रिश्ता मांगेंगे। अस्वद तुम्हारे लिए, हाँ मेरे लिए, हुजूर ने कहा तुम्हारे लिए, हाँ मेरे लिए। अब उस साहबी के लिए 2 चीजें थी, बेटी को मुतमईन कैसे करें कि एक पक्के रंग के हबशी आजाद गुलाम, आजाद करदा गुलाम, एक हबशी गुलाम जो आजाद कर दिए गए हैं, उनके साथ अपनी हसीन और जमील बेटी, वो भी मदीने मुनव्वरा की हसीन बेटी, इसके साथ बिया कर दें। बेटी को कैसे मनाएंगे, किस तरीके से बेटी को मुतमईन करेंगे, बेटी को इत्मीनान कैसे होगा। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है और अगर ना कह देते हैं तो ईमान चला जाता है। हुजूर की बात का इनकार करना कुफ्र है, हुजूर की बात का इनकार कुफ्र है। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ ईमान का मामला है। क्या करें, वो सहाबी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तारीख के सुनहरी हरफों के साथ ये बात इस्लामी तारीख में लिखी हुई है। अभी उनकी जबान कुछ जवाब देने के लिए कोशिश ही कर रही थी, गोया कि उनका जहन अल्फाज को ढूंढ रहा था। ऐसे में एक नर्म और नाजुक हाथ उनके कंधे पे आता है और उनके कंधे को दबाता है। जब वो हाथ से कंधा दबता है तो वो बाप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही हसीन और जमील बेटी पीछे खड़ी हुई थी, आंख में खुशी के आंसू थे और कह रही थी बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हां कह देना, जल्दी से हां कहना। आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले रसूलुल्लाह को देखो। आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है, किसी का रिश्ता बाप भाई बेगोय कौन कौन तय करता है, लेकिन आपकी बेटी का रिश्ता हबीब खुदा ने तय कर दिया है। आप जल्दी से हां कर दे, कुर्बान जाए, रंग न देखें, आने वाले अस्वद को नहीं, भेजने वाले महबूब खुदा को देखें। ये फिक्र थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर है कि अस्वद को जब उन्होंने हाँ कर दिया, दौड़े दौड़े अस्वद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हुजूर उन्होंने हाँ कर दिया। हुजूर के चटाई पर कुछ रकम रखी थी, मुट्ठी भर के उठाई, अस्वद की गोद में डाला, जा कपड़े खरीद और निकाह का इंतजाम कर ताकि तेरा निकाह हो। इधर झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, अस्वद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और अस्वद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। अस्वद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जाकर के मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे अस्वद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। अस्वद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जाकर के खड़े हो गए। हम भी आशिक रसूल कहलाते हैं, हमारा हाल ये है, शबे बारात में भी रात भर खाते पीते रहे और फजर से पहले जाकर सो गए, ये हमारा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों पिकनिक पर गए और वहां पर गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। कैफियत ये है, हराम लुकमा पेट के अंदर डाला, औरतों पे
बद नजरी की, नमाज तर्क की, दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंका, ये अपनी जिंदगी का कुल मामला है, कुल हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो कैसे उशाक थे। सोचो इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है और चंद लम्हों के बाद मिलने वाली है, लेकिन असवद जानते थे कि सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना हुजूर से ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुल हदीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो उनके कदमों से दूर हो गया, अबू लहब में और उसमें कोई फर्क नहीं है। असवद खड़े हो गए। उसके बाद सुबह को काफिला चला, मैदान जंग के अंदर तलवारें तलवारों से टकराई और उहद की जंग की दास्तान आप मुझसे पहले कई मर्तबा सुन चुके हैं। 70 सहाबा शहीद हुए, हजरत हमजा, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत शम्मास, इस तरीके से उनमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लाशों को इकट्ठा किया जनाजा पढ़ाने के लिए, तो देखा कि उसमें असवद की लाश भी थी। हुजूर असवद को देख करके रो रहे थे और रोने के बाद हुजूर मुस्कुरा पड़े। साहबा ने अर्ज़ किया, आका रोते रोते अचानक असवद की लाश पर मुस्कुराने का फलसफा, मुस्कुराने का मामला समझ में नहीं आया। सरकार फरमाते हैं, तुम्हें नहीं पता, ये असवद और हम जानते हैं कि असवद का रिश्ता एक खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गया था, लेकिन वो कपड़े खरीदने और शादी की तैयारी के लिए गया था। जैसे उसको पता चला कि जंग पे जाना है, उसने कपड़े वापस किए, तलवार खरीदी और उसके बाद मुझसे छुप छुपा कर कि मैं कहीं रोक न लूं, जंग के मैदान में आ गया और उसके बाद शहीद हो गया। अब मैं देख रहा हूं, रोना इस पर आया, कितनी खूबसूरत दुल्हन मिलने वाली थी, इसने दुल्हन की परवाह नहीं की, मेरी मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी। रोना इस पर आ रहा है, लेकिन हंसी इस पर आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें आपस में झगड़ा कर रही है। वो कहती है, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी। हूरें लड़ रही है आशिक रसूल के लिए कि उसकी दुल्हन मैं बनूंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अपनी बहनों से ये ना कह दूं, अरे नादान, अगर पक्के रंग का इंसान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, उसकी दुल्हन बनने के लिए हूरें जन्नत की लड़ती है। तू कहां कह रही है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है मैं उससे शादी नहीं करूंगी? अरे उसके लिए तो हूरें लड़ रही है। तू कहां कह रही है मेरी बहन कि जिसके सर पे टोपी है उससे शादी नहीं करूंगी? दीनदार बीवी ढूंढो, दीनदार शौहर ढूंढो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशी से गुजरेगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे।